క్రీస్తు ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాటి దివ్య పూజ బలిని స్పాన్సర్ చేస్తున్న వ్యక్తులు, ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ రెవరెండ్ ఫాదర్ ఏ జోసెఫ్ ఎస్విడి టు రెస్ట్ ఇన్ పీస్ and for the construction of Divine Word Retreat Center at Eluru. This mass is sponsored by Allam Mary and Rajshekhar Reddy from Hyderabad. This mass is sponsored by Tirumala Reddy, Shaurilamma, Arigya Reddy, Vijaya, as Thanksgiving Mass for all the blessings upon family and Thanksgiving for the good job to Pranami in US, and for blessings upon Chinna, Pranami, and for good health, good crops to family, and for eternal peace to the departed soul of Tanush Reddy, Janamma, Francis Reddy, offered through the Sacred Heart of Jesus. ఈ యొక్క రెండు కుటుంబాలను ఆ ప్రభువు దీవించి ఆశీర్వదించాలని, వారి యొక్క ఉద్దేశాలను నెరవేర్చాలని ఈ యొక్క దివ్య పూజా బలిని ప్రత్యేకంగా సమర్పించుకుంటూ, ఈనాటి దివ్య పూజా బలి యొక్క ఉద్దేశములు, మాస్ ఇంటెన్షన్స్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ అమర్లపూడి భాగ్యమ్మ, మాస్ ఆఫర్డ్ బై డాటర్ అమర్లపూడి లీనా అండ్ గ్రాండ్ డాటర్స్ డాక్టర్ ప్రఫుల్ల అండ్ డాక్టర్ కమల. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gade Inna Reddy, offered by Gade Lucy family, Lucy Rani family members. Mass for Almighty God's blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and on all humanity from all diseases and viruses, offered by Kenneth Joseph Holt and family members. Mass to get permanent residency in Australia and for own house to Marvin Holt, offered by parents. Holy Mass for eternal rest and peace for the departed soul of Chatla Arlamma, Mass offered by Chatla Shauramma. Holy Mass for the deliverance of Sri Ramulu from alcohol and stubbornness, and for deliverance and for good health of Nagamani, and for peace, protection and salvation to them, offered by Madhavi family. Thanksgiving Mass for the bright future of children, offered by Eruva Jeevan Reddy, Anusha, Manuka and Riyansh Reddy. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karan Kumar, Mass offered by Boga Arogyam and family. Holy Mass for blessings and bright future of Ruth, Riya, Vamshi, Pooja, Sanju, Rajashekhar Reddy, Uma, offered by Rojama and family. For the deliverance to family from all bondages and for good results of Aaron in NEET exams and for God's wisdom, offered by Vijaya and family. Holy Mass for good health of Nainika and family, offered by Pratpati, Kantarao and Rajini. Thanksgiving Mass for all the favors received and for God's blessings, good health, studies, protection, knowledge, and for removal of all curses on family, good career, life settlement of Meghana, offered by their family members. Thanksgiving Mass offered by A. Joseph Reddy for all the blessings received and for grace of God and for good health, spiritual growth, and career settlement of Soumit. Thanksgiving Mass and for God's blessings upon family members and for God's knowledge, good health and bright future of children, and for the eternal peace to the departed souls, offered through Saint Anthony and Sacred Heart of Jesus by Tirumala Reddy, Shaurilamma and Arogya Reddy, Vijaya family. Thanksgiving Mass for all the blessings and for God's knowledge and wisdom to Dinesh in studies, offered through Saint Anthony by Kumareddy Shaureddy and Shaurilu. Thanksgiving Mass for the special intentions offered by T. Pratap Reddy and family, for good jobs to Vijay Kumar and Jay Kumar, and for blessings upon Radha, Mary, Swapna, Bhavya, Viviana, Abhinav, Abraham, and for good health of Nirmala,
Mass offered by Nirmala. Holy Mass for God's blessings, good health, protection and knowledge for Karthik on the occasion of his birthday, offered by Dasari Vijay Durga, Vedam and Kirtana. For good marriage proposal of Pudat Ashok Kumar, Mass offered by parents Bangar Babu and Rosemary. Holy Mass for the repose of the souls of Pasam Lourdamma Raipareddy, Gade Francis Reddy, Jay Reddy and Gopu Swapna Mary, Mass offered by Gade Vijayananda Reddy family. Thanksgiving Mass and for God's blessings, good health and good job for Deepika, offered by Allam Thomas Reddy and family. Thanksgiving Mass on the occasion of the 10th birthday of V. Annie Christina, for all the blessings received all these years and for the good health of family. Mass offered by parents Rajesh and Alfonsa. Thanksgiving Mass offered for all the blessings received after joining in Children's Rosary Team and for good health of all the children in Rosary Team. Mass offered by Annie Christina. Thanksgiving Mass for the good health of family members and for bright future of Niharika and Avishaka. Mass offered by Eru Arogya Reddy and Lalita family, Lalita Mary. ఈ యొక్క ఉద్దేశముల కోసం ఈ యొక్క దివ్య పూజా బలిలో పాల్గొంటున్నాం. మీ అందరి ఉద్దేశములను దేవునికి సమర్పిస్తూ ఒక పరలోక జపం, మంగళవార్త జపం, త్రిత్వైక స్తోత్రమును చెప్పుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు అనుగ్రహింపుడు. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను వీరు మన్నించండి. మమ్మ శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్మ రక్షించండి. ఆమేన్. దేవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలముకు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన ఆరోగ్యని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరి యొక్క మాత, పాపాత్ములైన మా కొరకు ఎప్పుడునో మా మరణ సమయమందున ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మలకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆదిలో కలుగునట్లును ఇప్పుడునో ఎప్పుడునో సదాకాలము స్తోత్రము కలుగునుగాక. ఆమేన్. రండి సువార్త సునాదముతో, రంజిలు సిలువని నాదముతో, తంబుర సితార నాదముతో, ప్రభు యేసు దయానిధి సన్నిధికి, ప్రభు యేసు దయానిధి సన్నిధికి. ఏసే మానవ జాతి వికాసం, ఏసే మానవ నీతి విలాసం, ఏసే మానవ జాతి వికాసం, ఏసే మానవ నీతి విలాసం, ఏసే పతిత పావన నామం, బాసుర క్రైస్తవ శుభనామం. రండి సువార్త సునాదముతో, రంజిలు సిలువని నాదముతో, తంబుర సితార నాదముతో, ప్రభు యేసు దయానిధి సన్నిధికి, ప్రభు యేసు దయానిధి సన్నిధికి. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉందురుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక.
క్రీస్తునందు ప్రియా సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు మనమందరము కూడా కుటుంబ సంబంధాల వడకంలో రెండో రోజులో అడుగు పెడుతున్నాము. ఈ రెండో రోజు మనము తెలుసుకోబోతున్న విషయాలు ఏమిటంటే, ముందుగా సంబంధాల్లో ఉండవలసిన ప్రాముఖ్యత, ద ప్రయారిటీస్ ఇన్ ద రిలేషన్షిప్స్. రెండోదిగా తల్లిదండ్రులకు మరియు పిల్లలకు మధ్య ఉన్న సంబంధాలు, ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్. ఇక మూడవదిగా సిబ్లింగ్స్, ద రిలేషన్షిప్స్ బిట్వీన్ సిబ్లింగ్స్, అంటే అక్క తమ్ముడు, అన్న చెల్లి, వీరి మధ్య ఉన్న వారి యొక్క బంధాల గురించి ఈరోజు మనము తెలుసుకోబోతున్నాము. అదేవిధంగా సాయంత్రం అడోరేషన్లో ఇన్నర్ హీలింగ్ గురించి మనమందరము కూడా ఈరోజంతా కూడా ధ్యానించుకోబోతున్నాము. అవును ప్రియ క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా, కుటుంబ సంబంధాల్లో ఉండవలసిన ప్రాముఖ్యత ఏమిటో తెలుసా? మొట్టమొదటి స్థానం ఎవరికి ఇవ్వాలో తెలుసా? ప్రథమ స్థానం ఎవరికి ఇవ్వాలో తెలుసా? ఆ దేవునికి మొదటి స్థానము ఇవ్వాలి. ప్రియ క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా, ఎప్పుడైతే దేవునికి మీ కుటుంబంలో మొదటి స్థానం ఇస్తారో, ఎప్పుడైతే దేవునికి ప్రథమ స్థానం ఇస్తారో, మీ కుటుంబం అంతా కూడా దీవించబడుతుంది, మీ కుటుంబం అంతా ఆశీర్వదించబడుతుంది, మీ కుటుంబం అంతా ప్రేమతో ఎల్లప్పుడూ కూడా దీవించబడి ముందుకు సాగిపోతుంది. ప్రియా క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా, ఆ ప్రేమను ఎల్లప్పుడూ మీ కుటుంబంలో పొందుతారు. ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా, తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు కూడా తమ ప్రేమను పిల్లలకు పంచి వారిని విశ్వాస మార్గంలో నడిపించాలి. అదేవిధంగా పిల్లలు కూడా తమ తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలి, విధేయించాలి, ప్రేమించాలి. అప్పుడే ఆ కుటుంబము నిలబడుతుంది. ప్రియా క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా, అవును ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా, ఎప్పుడు కూడా ప్రేమ, విధేయత, గౌరవము ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి. ఈ అనుగ్రహాలు మనలో రావాలంటే ప్రతి దినము కుటుంబ ప్రార్థన చేయాలి. కుటుంబ ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా కుటుంబంలో ఉండి వారిని నడిపిస్తారు. ద ఫ్యామిలీ దట్ ప్రేస్ టుగెదర్ లివ్స్ టుగెదర్, స్టేస్ టుగెదర్. ఏ ఒక్క ఫ్యామిలీ అయితే, ఏ ఒక్క కుటుంబం అయితే ప్రార్థన చేస్తుందో ఆ కుటుంబము ఎల్లప్పుడూ కూడా కలిసిమెలిసి జీవిస్తుంది, కలిసిమెలిసి ముందుకు నడుస్తుంది. ప్రియా క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా, కనుక రండి ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా, ఈ కుటుంబ సంబంధాల పటిష్టం కావాలంటే, కుటుంబము పటిష్టం కావాలి అంటే మొట్టమొదటిగా దేవునికి ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వాలి. దేవునికి ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చినప్పుడు మనకు అనేక ఆశీర్వాదాలు మనపై కృమ్మరించబడతాయి. ఒకవేళ దేవుణ్ణి దూరం చేసుకుంటే మనకు ఎలాంటి ఆటంకాలు వస్తాయో, ఎలాంటి శ్రమలు వస్తాయో మన జీవితంలో మనము చాలా అనుభవిస్తూ ఉంటాము. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని బాధలు వచ్చినా, ఎన్ని ఇక్కట్లు వచ్చినా కానీ దాన్ని ప్రభువు చేతనే ఎదుర్కోగలుగుతాము. ఒకవేళ ప్రభువు లేకుంటే అవి ఏవి కూడా మనము ఎదుర్కోలేము. ప్రియా క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా, కనుక కుటుంబము దేవుని చేత బలపరచాలి, ముందుకు నడిపించాలంటే ఖచ్చితంగా ఆయనకి మొదటి స్థానము, ప్రథమ స్థానము, ప్రాముఖ్యత స్థానము ఇచ్చినప్పుడే కుటుంబ సంబంధాలు పెంపొందించబడతాయి. కనుక అలాంటి ఆశీర్వాదాలు మనపై ఉండాలని ఆ దేవాతి దేవుని కోరుకుంటూ ఈ దివ్య బలి పూజలో మన తప్పిదాలను ఒప్పుకుంటూ ముందుకు సాగిపోదాం. సర్వశక్తులను సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా మీ చెంతను
నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలనని బ్రతిమాలుచున్నాము. సర్వశక్తులను సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములు మన్నించి మనలను నిత్య జీవము చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వరా, నీవు శాస్త్ర సంకల్పముతో కుటుంబ జీవితమును నెలకొల్పితివి. కావున నీ సేవకుల ప్రార్థనా దయతో ఆలకింపుము. నీ జనితైక కుమారుని పవిత్ర కుటుంబపు ఆదర్శమును గైకొని గృహస్థపు జీవితపు సుగుణములను పాటింతురుగాక. ప్రేమానుబంధముతో కలిసి జీవింప మాపై కనికరింపుము. తద్వారా మేము ఒకనాడు నీ గృహములో ప్రవేశించి నిత్యానందము బహుమతిగా పొందుదుముగాక. నీతోనూ పవిత్రాత్మతో కలిసి యుగములు జీవించు పాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 12వ అధ్యాయము వచనములు 12 నుండి 14 వరకు మరియు 27 నుండి 31 వరకు. క్రీస్తు పెక్కు అవయవములు గల ఒకే శరీరము వంటివాడు. పెక్కు అంగళములతో కూడిన శరీరము ఒకటే కదా. అట్లే యూదులమైనను అన్యులమైనను బానిసలమైనను స్వతంత్రులమైనను మనమందరము ఒకే ఆత్మయందు ఒకే శరీరంలోనికి బాప్తిస్మము పొందితిమి. అందరము ఒకే ఆత్మను గ్రోలిన వారిమైతిమి. శరీరము ఒకే అవయవముతో కూడినది కాదు, అది పెక్కు అంగళముతో కూడినది. 27 నుండి. కావున మీరు అందరూ క్రీస్తు శరీరము, ప్రతి వ్యక్తియు దానిలో ఒక భాగమే. దేవుడు శ్రీసభలో మొదట కొందరిని అపోస్తులుగాను, పిమ్మట కొందరిని ప్రవక్తలుగాను, తదుపరి కొందరిని బోధకులుగాను, ఆపై కొందరిని అద్భుతములు చేయువారుగాను, తర్వాత కొందరిని స్వస్థత కూర్చు శక్తి గలవారిగాను, కొందరిని ఉపకారములు చేయువారిగాను, కొందరిని పరిపాలకుగాను, కొందరిని వివిధములకు భాషలు మాట్లాడువారిగాను నియమించెను. అందరూ అపోస్తులులా, అందరూ ప్రవక్తలా, అందరూ బోధకులా, అందరూ అద్భుతాలు చేయుదురా? స్వస్థపరచు శక్తి అందరికీ కలదా? అందరూ వివిధములకు భాషలలో మాట్లాడుదురా? అందరూ వాని అర్థము తెలియజేయుదురా? కనుక శ్రేష్టమైన వరములను ఆసక్తితో అపేక్షింపుడు. అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన మార్గమును ఒకదానిని నేను మీకు చూపెదను. ఇది ప్రభుని వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.
ప్రజాళికే దివ్వేనై ప్రకాశమీయగా నాలోని ప్రేమ జ్యోతిని వెలుంగనీయుమా ప్రజాళికే దివ్వేనై ప్రకాశమీయగా నాలోని ప్రేమ జ్యోతిని వెలుంగనీయుమా నీదు ప్రేమ బాటలో నేను సాగిపోవగా జీవనాత్మ పదములే నేను చూచి సాగగా నీదు ప్రేమ బాటలో నేను సాగిపోవగా జీవనాత్మ పదములే నేను చూచి సాగగా నాదు కండ్లు తేటగా ఆదరంబు చూపగా ఆదరంబు చూపగా నాలోని ప్రేమ జ్యోతిని వెలుంగనీయుమా ప్రజాళికే దివ్వేనై ప్రకాశమీయగా హల్లెలూయా 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 ప్రభు మీతో నుందురుగాక నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. పునీత మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనాలు 34 నుండి 40 వరకు. పునీత మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనాలు 34 నుండి 40 వచనం వరకు. యేసు సద్దుకేయుల నోరు మూయించినని పరిసయ్యులు విని వారు అచటికి కూడి వచ్చిరి. వారిలో ఒక ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకుడు ఆయనను పరీక్షింపవలనని, బోధకుడా, ధర్మశాస్త్రమునందు అత్యంత ప్రధానమైన ఆజ్ఞ ఏది అని అడిగెను. అందుకు యేసు ప్రత్యుత్తరమియగా, నీ దేవుడైన ప్రభువును నీవు పూర్ణ హృదయముతోనూ పూర్ణ ఆత్మతోనూ పూర్ణ మనసుతోనూ ప్రేమింపవలెను. ఇది ముఖ్యమైన మొదటి ఆజ్ఞ. నిన్ను నీవు ప్రేమించుకున్నట్లు నీ పొరుగు వానిని ప్రేమింపవలెనని ఇది రెండవ ఆజ్ఞ ఇట్టిదే. మోషే ధర్మశాస్త్రము ప్రవక్తల ఉపదేశములు అన్నియు ఈ 2 ఆజ్ఞలపైననే ఆధారపడి ఉన్నవి అని ప్రభువు సమాధానమిచ్చెను. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సమస్త
హృదయపూర్వక అర్పణం ఇది ఆత్మీయ సమర్పణం హృదయపూర్వక అర్పణం ఇది ఆత్మీయ సమర్పణం త్రిత్వైక దేవునికి తనువు మనసు అంకితం త్రిత్వైక దేవునికి తనువు మనసు అంకితం హృదయపూర్వక అర్పణం ఇది ఆత్మీయ సమర్పణం ఆబేలుని మనసు కలిగి అర్పింతుము కానుకలు అబ్రహాముని భక్తి కలిగి చెల్లింతును కృతజ్ఞతలు ఆబేలుని మనసు కలిగి అర్పింతుము కానుకలు అబ్రహాముని భక్తి కలిగి చెల్లింతుము కృతజ్ఞతలు. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు అర్పించి ఈ బలిని సర్వశక్తుల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమునట్లు ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనముల కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును నీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, మేమిప్పుడు ఈ సమాధాన బలిని నీకు అర్పించుచున్నాము. మా కుటుంబములను నీ ప్రేమయందును శాంతి భద్రతల యందును స్థిరపరచుమని నిన్ను బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో నుందురుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనసులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభువైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎందుకనా నీవు లోకమును ఎంతగానో ప్రేమించితివి, కనికరముతో మాకు రక్షకుని ప్రసాదించితివి. పాపపు మినహా అన్ని విషయములోను అతడు మా వలె జీవించున్నట్లు చిత్తగించితివి. ఈ విధముగా నీ కుమారుని యందు నీవు ప్రేమించిన దానిని మా యందును ప్రేమింప తలచితివి. మా అవిధేయత వలన పాపము కట్టుకొని మేము పోగొట్టుకొనిన అనుగ్రహములను నీ కుమారుని విధేయత ద్వారా మరలా పొందగలుగుచున్నాము. కావున ప్రభువా, మేము నీకు వందనములర్పించుచు దూతల సమేతముగా నిన్ను స్తుతించుచు నీ పాటను పాడుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసన్న, ప్రభు నామమున వేంచేయువాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసన్న.
పావన పిత, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు. నీ సృష్టి అంతయు నిన్ను స్తుతించుట యుక్తము. ఏలయనా నీ కుమారుడును మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్రాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాద్యాంతము సూర్యోదయము నుండి సూర్య అస్తమయం వరకు నీ నామమునకు నిర్మలమైన బలిని అర్పించుటకై ప్రజలను నిరతము పిలుచుచున్నావు. కావున ఓ ప్రభువా, ఈ కానుకలను నీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనము నెరవేర్చుచున్నాం. అతడు అప్పగింపబడునున్న రాత్రి అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. మా పాపములకు గాను సిలువ మీద కొట్టబడిన యేసుదేవా, నీకే ఆరాధనా, నీకే ఆరాధనా. ఆ విధముగని భోజనానంతరం పాత్రమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై దారపోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థం చేయుడు. పాపములకు గాను సిలువ మీద కొట్టబడిన యేసుదేవా, నీకే ఆరాధనా, నీకే ఆరాధనా.
ఇది విశ్వాస రహస్యము. మా జేసువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము, మీరు మరల వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, నీ కుమారుని రక్షణాయుతమగు శ్రమలను, అద్భుతమైన ఉత్థానమును, మోక్షారోహణమును స్మరించుచు అతడు మరల వేయించేయుదురని ఎదురు చూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాము. నీ పవిత్ర శ్రీ సభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. తన మరణము ద్వారా మమ్ము నీతో సఖ్యపరచిన నీ కుమారుని బలిని స్వీకరింపుము. మేము అతని శరీర రక్తములతో పోషింపబడి పవిత్రాత్మతో నింపబడి అతని యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉండునటులా దయచూపుము. అతడు మమ్ము నీకు నిత్యార్పమునుగా రూపొందించునుగాక. నీవు ఎన్నుకొనిన పుణ్యాత్ములతోనూ ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యయు దేవమాత అయిన మరియమాతతోనూ ధన్యులైన మీ అపోస్తులతోనూ వేద సాక్షులతోనూ పునీత జోజప్ప గారితోనూ పునీత ఆర్నాల్డ్ గారితోనూ పునీత జోసెఫ్ గారితోనూ పునీత అంతోని వారితోనూ సకల పునీతులతో పాటు మమ్మును మోక్ష భాగ్యమునకు వారసులు చేయుము. ఏలైనా వీరి విజ్ఞాపన ప్రార్థన నిరవధిక సహాయముపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, మమ్ము నీతో సఖ్యపరుచు ఈ బలిని లోకమంతటికిని శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చేయు నీ శ్రీసభను, నీ సేవకుడుగు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా పొలిమేరే జయరావు పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులందరినీ, నీవు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును దృఢపరపుము. నీ చిత్త ప్రకారం నీ సముఖమున చేరి ఉన్న నీ ప్రజల మనవులను ఆలకింపుము. దయగల తండ్రి, నలుదిశలు చెదిరి ఉన్న నీ బిడ్డలందరినీ కనికరించి నీతో ఐక్యపరుచుకునుము. ఓ ప్రభువా, ఈరోజు పూజను స్పాన్సర్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ఆశీర్వదించండి. వాళ్ళకు కావలసిన ఆయుధారోగ్యాలను ప్రసాదించండి. వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆటంకము, బాధ, కష్టము కలుక్కోకుండా వాళ్ళ జీవితాంతము మీరు తోడుగా ఉండి ముందుకు నడిపించమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువా. ప్రభువా, అదేవిధంగా ఈనాడు పూజలు పెట్టించు వారందరి కోసం కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. వారందరినీ కూడా ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడి వాళ్ళకి ఎటువంటి లోటు రాకోకుండా వాళ్ళు అడిగిన ప్రతి ఒక్క కోరికను మీరు నెరవేర్చి ముందుకు నడిపించమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. అదేవిధంగా ఈ కుటుంబ సంబంధాల రిట్రీట్లో పాల్గొంటున్న, వడకంలో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ఆశీర్వదించండి ప్రభా. వారి విశ్వాసాన్ని మరియు ముఖ్యంగా వాళ్ళ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించండి ఓ ప్రభువా. అదేవిధంగా ఈ కుటుంబంలో జరిగే విషయాలన్నీ కూడా మీ చేతిలో అందిస్తున్నాం ప్రభా. కుటుంబాలన్నీ కూడా ఆశీర్వదించి మేలుకరంగా వాళ్ళ జీవితం అంతా కూడా మీరు తోడుగా ఉండి వాళ్ళకి ఏదైనా కష్టం ఉంటే, ఏదైనా బాధ ఉంటే, ఏదైనా కన్నీళ్ళు ఉంటే అవన్నీ కూడా తుడిచివేసి వారిని ముందుకు నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. ప్రభా, మిమ్మల్ని ఎప్పుడైతే వారందరూ కూడా పూర్ణ మనసుతో, పూర్ణ ఆత్మతో, పూర్ణ శక్తితో ప్రేమిస్తారో, మీకు మొదటి స్థానం ఇస్తారో, అప్పటి నుంచి వాళ్ళ జీవితం అంతా కూడా
నూరంతలుగా ఫలించే విధంగా చేయమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నా ప్రభా. ప్రభా, కుటుంబాలు ఎన్నో విడిపోయి ఉన్నాయి ప్రభా, వాళ్ళందరి కోసం కూడా ప్రార్థిస్తున్నా ప్రభా. ఆ విడిపోయిన కుటుంబాలను కలిపి వాళ్ళ జీవితంలో శాంతి సమాధానాలతో ఉండే శక్తిని వాళ్ళకు దయచేయమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. ప్రభా, అదేవిధంగా మా కుటుంబ సభ్యులందరి కోసం కూడా ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. ఎవరైనా అనారోగ్యంతో బాధపడుతుంటే, ఎవరైనా ఆటంకాల్లో ఉంటే, ఎవరైనా బాధల్లో ఉంటే, ఎవరైనా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంటే వాళ్ళందరినీ కూడా బయటపడి వారికి మంచి ఆయుధారోగ్యాలను, మంచి జీవితాన్ని ప్రసాదించమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. అదేవిధంగా ఈ పూజలో పాల్గొంటున్న యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను, ఎవరెవరైతే ఈ పూజను పాల్గొని వారి యొక్క ఆత్మను కాపాడుకుంటున్నారో వారందరినీ కూడా ఆశీర్వదించి ముందుకు నడిపించమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాము. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ ప్రేమయందు ఈ లోకమున వీడిన వారందరినీ దయతో నీ రాజ్యములో చేర్చుకొనుము. మేమును అచట చేరి నీ మహిమను వీక్షించుచు నిత్యానందము పొందుదముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. అతని ద్వారా నీవు సకల మేలులను లోకమునకు దయచేయుచున్నావు. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశాన్ని అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యుద్ధ అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించున్నట్లు మా అప్పులను నీవు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుందుము. ఏలయనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక నీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారం నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగములు జీవించు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీతో నుందురుగాక, నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరము సమాధానము తెలుపుకుందుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా,
మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, ఇదిగో లోకము యొక్క పాపమును పరిహరించెడు క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రభువెందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు శరీర రక్తములు మనల్ని నిత్య జీవం చేర్చునుగాక. ఆమేన్. గొర్రె పిల్ల నీను యేసయ్యా, మెల్ల మెల్లగా నడుపు యేసయ్యా. చిన్న గొర్రె పిల్ల నీవు యేసయ్యా, మెల్ల మెల్లగా నడుపు యేసయ్యా. యేసయ్యా నా యేసయ్యా, యేసయ్యా నా యేసయ్యా, యేసయ్యా నా యేసయ్యా, యేసయ్యా నా యేసయ్యా. చిన్న గొర్రె పిల్ల నేను యేసయ్యా, మెల్ల మెల్లగా నడుపు యేసయ్యా. శాంతికరమైన జలముల యొద్దకు నన్ను నడిపించు నా యేసయ్యా. శాంతికరమైన జలముల యొద్దకు నన్ను నడిపించు నా యేసయ్యా. పచ్చిక బయలు చోటునకు, పచ్చిక బయలు చోటునకు నన్ను నడిపించు నా యేసయ్యా, నన్ను నడిపించు నా యేసయ్యా. యేసయ్యా నా యేసయ్యా, యేసయ్యా నా యేసయ్యా, యేసయ్యా నా యేసయ్యా, యేసయ్యా నా యేసయ్యా. చిన్న గొర్రె పిల్ల నేను యేసయ్యా, మెల్ల మెల్లగా నడుపు యేసయ్యా. చిన్న గొర్రె పిల్ల నేను యేసయ్యా, మెల్ల మెల్లగా నడుపు యేసయ్యా. తల్లి తన పసికందును మరిచిపోవునా? ఆమె తన శిశువును మరిచినను, నేను మాత్రము నిన్ను మరువను అని ప్రభువు నుడువుచున్నాడు. పరిశుద్ధుడవైన ఓ సర్వేశ్వర, మీకే వేలాను కోట్లాను స్తుతులు మహిమల ఆరాధన ప్రభా. ఈ ధ్యాన వడకంలో కుటుంబ సంబంధాల గురించి మేమందరము కూడా ధ్యానించుకుంటున్నాం ప్రభువా. నీ చిత్తమైతే ఈ కుటుంబాలను చక్కపరిచే దేవుడు మీరు ఒక్కరే ప్రభువా. అదే మా విశ్వాసము, అదే మా నమ్మకము. ఈ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకోకుండా, మా విశ్వాసాన్ని మాకు వమ్ము చేయకోకుండా
అందరినీ కూడా మంచి మార్గంలో నడిపించమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. ప్రభువా, నీ చిత్తమైతే ఈనాడు మేము ధ్యానించుకున్న వాక్యము, ఈ దివ్యబలి పూజ మాకు ఆశీర్వాద బలంగా ఉండి మేము 30దంతలుగా 60దంతలుగా 100అంతలుగా ఫలించే విధంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువా. ప్రయారిటీస్ ఇన్ రిలేషన్షిప్, సంబంధంలో ఉన్న ప్రాముఖ్యతను గురించి ఈ దివ్య బలి పూజను సమర్పించుకొని ఈరోజు వినబోతున్న వాక్యాలన్నీ కూడా మాకు మా జీవితాలకు సంతృప్తిని దయచేయమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాము. ఈ మనవులన్నీ మాకు దయచేయమని మా నాథుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో నుందురుగాక, నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తులైన సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్ములను మీ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదురుగాక. పూజ సమాప్తమైనది. వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. దేవుని యందు నిరీక్షణయుంచి ఆయనను స్తుతించున ప్రాణమా. దేవుని యందు నిరీక్షణయుంచి ఆయనను స్తుతించున ప్రాణమా. ఏ అపాయము రాకుండా నిన్ను దివారాత్రులు కాపాడువాడు. ఏ అపాయము రాకుండా నిన్ను దివారాత్రులు కాపాడువాడు. ప్రతి క్షణం నీ పక్షముండు రక్షకుడు. ప్రతి క్షణం నీ పక్షముండు రక్షకుడు. దేవుని యందు నిరీక్షణయుంచి ఆయనను స్తుతించున ప్రాణమా. దేవుని యందు నిరీక్షణయుంచి ఆయనను స్తుతించున ప్రాణమా. ఆయనను స్తుతించున ప్రాణమా.